بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لم ترني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه لجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما آفق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح
وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أن أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم اغفر لنا ونتوب إليك كما أمرنا الله بالشرك. Tadi sahur ya lamun bade bobo periksa heula kamar mandi bayar pangaruis teganian di kau kan cai diwangi buat sawah sabar rezeki bikeun sayyidillah ya Ramadan sayyidillah ya Ramadan بالقبول والغفران سيد الله سيد الله يا رمضان والغفران سيد الله يا رمضان بالقبول والغفران نتوسل منه بابا والمقبول المستقابا والنبي ثم الصحابة وعساد ومجاهد
البابا نتوسل بالبابا والمدخول المستقامة والنبي ثم الصحابة فأسألك والمجابة Bismillahirrahmanirrahim. Ya Musallin ya Rabbi sallallahu alaihi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mana baca dulu berarti? Ida stay kotor kalau mana? Walau baqiya ta'amun baina asnani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi numi wa bi asrarihi wa bi madadi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walau baqiya lan lamun keri baik keri mobil tukakan. Walau baqiya lan lamun keri opo ta'amun papanganan baina asnanihi kan tetap di dalam antara untune wong waos bajaro mangka melaku bi kalawan to'an opo periku ciduhe wong air liur cidu bitobihi kalawan watek kering labi kosdi ora kalawan pasejaan wong lam yuftir mangka ora batal yesau in ajaza lamun apas ang tabizihi saking ngisabene to'am in ajaja lamun apa sakan matamizihi saking misadune to'am wa majilan ngalepe to'am ngalepe biji walau akala lan lamun mangan dia sebeda di masalahnya walau akalalan namun mangan ya si wong dijihadi kalawan intihadi wong awalan dalam kawinane aw akhiran atau dalam akhirin ay qobdal badri tegese dalam sadurunge pajar aw ba'dal gurubi atau dalam sause surupe sarami. Babana maka pertelaan nahu satune wong iku akilun kan mana naharot tinggal lina batola maka batol maka batal opo saumu saumerina saume wong illa ibrata krono ora nono
Ila ibrata kronora ono pamilang-milang iku maujud bidoni kalawan pandangan al-bayini kang bertela khoto opo khoto pandanane opo khoto kaluputane dot lupute dot fa'ilam yabin mangkalamun orang berdela opo sayun sabiji-wiji soha maka sahisawun sohe mat sohe walau tola ala namun betul badru pajar wapi panggilan ikut tetap di dalam cangkeme opo to amun papanganan palap duhuk maka ngelepeh oke ya Tuhan ya maka melepeh to'am qabla ayat zilan ing dalam sadurunge yedak tumurun apa sayun sawiji-wiji lijaubihi maring jaube atau golongane wong soha makasah yasau wakadale kaya ilai kisah laukana lamun ono iku mujami'an bukan jima ingda tulu'il fajri dalam saking betulnya fajar mana ja'a maka nopot dimujami fil hari dalam sakadika fala yutiru maka ora batal yasau wa in anzalalan lamun tentu hada utawi kira-kira yukti wa in anzalalan sanajan tentu wa in anzalalan sanajan tentu hada utawi kira-kira yuktiru iku idan nazal lamun iku idan nazal tatkala nyopot qasidan halin rejak tarkal jima'i tinggal jima' lari talan tuji orang krono enak-enak wa illa lamun ta'ora qasidan tarkal jima' batola maka batal opo sawmu puasa dulu al-yanah kita diambil dari kitab I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat dana kemarin kita diberikan penjelasan 6 syarat bagi orang yang tidak berpuasa tapi malah mendapatkan pahala. Jadi ketika orang yang mempunyai pekerjaan berat dan pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda, maka dikerjakan di bulan Ramadan tapi mendapati suatu hal yang memberatkan, maka boleh baginya berpuasa. Yang penting syarat kemarin tentang segala sesuatu kalau dilandasi dengan ilmu pasti akan menjadi sebuah ibadah. Bentuk ibadah pun kalau tidak didasari dengan ilmu tidak akan dicatat sebagai ibadah. Jadi setiap perkara yang dilakukan atas dasar ilmu maka akan menjadikan ibadah. Ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu maka tidak dicatat sebagai ibadah. Kembali pada pentingnya ilmu. Orang ingin sukses dunia akhirat wajahnya berjuang menuntut ilmu. Kalau pengen santai ya nanti di akhirat. Kalau pengen santai ya meninggal dunia. Karena memang dunia tempat capeknya orang-orang yang beriman. Jadi al-maut itu rohatun lil mu'minin.
istirahatnya orang yang beriman kepada Allah, yakin akan harinya kebangkitan, maka istirahatnya dia itu ketika meninggal. Sepanjang ruh masih dikandung badan, hayat masih dikandung badan, ruh masih bersatu dengan jasad, maka tidak ada kata istirahat bagi orang yang beriman. Kerlahuan imannya masih lemah, maka gitu. Dan jadi boleh orang yang mempunyai pekerjaan dan pekerjaan tersebut memberatkan, dia boleh tidak berpuasa, dan itu akan menjadi sebuah ibadah alias dicatat pahala lamun memenuhi 6 persyaratan. Yang pertama, pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda, dilakukannya di bulan Syawal atau di luar Ramadan, tapi tetap wajib diqadha. Lalu kemudian pekerjaan tersebut di samping tidak bisa ditunda di luar Ramadan, juga pekerjaan tersebut sulit kalau dilakukan di waktu malam. Tidak bisa dilakukan di waktu malam, siang lebih leluasa, lebih enak siang. 3 syaratnya, pekerjaan tersebut benar-benar membuatnya sulit, menghadapi kesulitan, menghadapi kepayahan, sama seperti halnya orang yang sholat mendapati kesulitan, hilang kehusuannya, sehingga dia sholat diperbolehkan sambil niup. Kesulitan tingkat yang seperti itu. Yang keempat, dia wajib niat puasa di malam hari. Tidak boleh menyengaja, besok ada pekerjaan berat, entah itu pekerjaan di jalan, entah itu memanen, entah itu pekerjaan di tambak, entah itu pekerjaan proyek. Dia tidak boleh niat besok tidak berpuasa, tetap niatnya wajib puasa. Nanti ketika di tengah pekerjaan mengalami kesulitan, mengalami kepayahan, maka dia boleh membatalkan puasa. Dan niatnya yang kelima, ketika dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan rasa payah yang luar biasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Niatnya, syarat yang kelima, niat tidak berpuasa karena mengambil kemurahan dari agama, mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dapat ibadah untuk puasa. Gaji menang, pekerjaan tidak terlantar, pahala dapat, walaupun dia wajib mengqadha. Dan keenam, syaratnya dia bekerja itu semata-mata pekerjaannya, bukan karena ingin tidak puasa. Itu syarat yang keenam, wajib diberi. Termasuk orang yang ingin mudik, berangkat dari rumahnya dia puasa aja dulu. Nanti di tengah perjalanan, ketika mengalami kesulitan atau merasakan sebuah kepayahan, dia boleh berpuasa dengan niat mengambil rukhsah dari Allah, maka tidak puasanya menjadi ibadah. Nah sekarang, lau alima tahrimal akli, lau alima, kalau seandainya ada seseorang tahu apa tahrimal akli, haramnya hukum makan, haramnya makan. Wajahilal fitro bihi, tapi dia tidak tahu bahwa makan itu membatalkan puasa. Tong dibayarkan jelma nasiga kumaha, nasigana zaman ayeuna mah, zaman sekarang mah tidak mungkin ada orang yang tidak tahu sampai ke situ. Jadi ini mas saat menceritakan hukum. Kalau seandainya lau alimat tahrimal akli wajahilal fitro bihi, ada seseorang yang tahu akan haramnya makan, tapi dia tidak tahu makan tersebut dapat membatalkan puasa, lam yuqdar, maka tetap orang itu tidak diampuni, tetap puasanya batal. Ini bisa terkait orang yang berada di pedalaman atau orang yang baru masuk Islam. Dia tahu makan di bulan Ramadan haram, tapi dia tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa. Lepas orang yang seperti apapun, yang jelas orang yang tahu keharaman makan tapi tidak tahu makan tersebut membatalkan puasa, maka tetap puasanya batal. Lam yuqdar. Kenapa? Li'anna haqqahu, perhatikan 88. Li'anna haqqahu, karena haknya seseorang, ma'ilmi tahrimi, disertai dengan pengetahuan haramnya
disertai dengan pengetahuan haramnya akan sesuatu. Dalam hal ini haramnya makan, al-ibtina'u itu sudah cukup mencegah dirinya minal akli dari melakukan perbuatan makan. Jadi pulang aku nyamuk na oke mana aja makan haram. Kudu dah kok ulah tidak, maka puasanya tetap batal. Wa yuftiru bistimnai wa wa ikhrajul mani. Kudu dibahas. Can usum na barudak sakti. Ngan lamun eunanya kitu we pokona ge batal. Laut itu cala koroba khaitin. Ini lamun biasanya awewe biasanya kieu. Lawi betala lamun aya jelma telan naon anu ditelan ku eta jelma teh seduh lain. Lamun aya jelma telan batu lain. Lamun aya jelma telan toropa khaitin ujung dari tali. Pas bahas soiman kemudian orang tersebut berpuasa. Kemudian orang tersebut berpuasa. Pak ini kalah kalau seandainya tali tersebut ujungnya ditelan baki yang sebagiannya lagi au naza'ahu atau nyabut sebagian tali aftara maka batal puasanya. Wa ittarokahu batalan sholatku. Kalau tidak ditarik dibiarkan begitu saja, ada benang sebagian masuk ke perut, sebagian lagi masih di mulut, malah nongol sedikit. Kalau dibiarkan maka sholatnya batal karena sholatnya membawa najis. Lalu kemana tuh solusinya? Jadi gini maksudnya ya, lamun ayah benang ketelan seumpama tema mama atau banat lagi jahit, kan kalau masukin benang ke dalam lubang jarum suka diapain? Jadi mamulungin anak mulut, pelopek karena mulutnya. Air pekeh ketelan, seumpama tema ketelan. Begitu mereka dicabutin, ada suhu harus diangkat ya. Begitu mau dicabut keburu adzan, berarti menandakan dimulainya waktu puasa. Kalau dicabut batal, kalau dibiarkan ketika sholat subuh sah sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya membawa najis. Kebayangkan ayah jelma ngelan benang nusaware benang kos asup karena perut lewat tenggorokan yang sepotong lagi sebagian lagi masih ada di mulut malah nongol sebagian. Begitu mau dicabut ada. Sementara di bulan Ramadan maka dia wajib berpuasa. Kalau dicabut batal, jadi memasukkan benda termasuk memasukkan benda ke dalam rongga. Kalau dibiarkan tidak dicabut, maka ketika dia sholat subuh desah sholatnya karena masih membawa benang yang sudah kena najis di dalamnya. Kan nyambung benang ke dalam kena najis. Maka bagaimana solusinya kata ulama? Wal hillu ayyunzi'a minhu wa huwa qafilun. Syaratnya harus dicabut kubatur. Dicabut kubatur, anu dicabutkan kudu pohok dalam keadaan tidak sadar. Entah dia lagi ngobrol, api-api diajak ngobrol kuawe, atau dia tidur. Nah kalau dia lagi tidur dicabut, pahmat orang benar, seumpama dicabut kunelis dan celaka letak. Tapi lamun aja bangnya bukit, batal. Tetap batal. Jadi solusinya dia dalam keadaan tidak sadar. Wahwa gobilun hale utawi yasiro eta gobilun kan pohok kertesadar. Paham tak? Jadi maksud lawit cara atau pahoitin pasal seiman teh lamun ayat jelma, ya memang muskil atau muskil mungkin jarang terjadi, tapi bisa jadi. Benar, kamu pemain sirkus tuh. Benar, mahal. Nah solusinya gitu solusinya. Lau khorojat lamun keluar naon mang adan tuman surit. Jadi lamun aya jelma boga penyakit NTB.
Aya jelema boga penyakit NTB, you know NTB? Nonton bohong. Mun aya jelema boga penyakit nonton bohong. Nah kumaha kira-kira lam yufdir bi auliha. Eta bawa teh lok-lokan, geus siga caci. Lok-lokan eta mah teu naon, tapi lamun caci itu batal. Caci dari keluar asup dari keluar sieun di luar mah ditagih batur boga hutang asup deui. Tanya maka lamun boga penyakit nonton bola terjadi masalah eta mah penyakit. Walau kana bifihi au anbihi ma'un. Kalau seandainya di hidungnya atau mulutnya selalu kalau ada di mulutnya dan di hidungnya selalu berair. Wa hasala lahu nautosin dan menyebabkan air tersebut seseorang menjadi bersih. Haji. Bersih payan zilul mau turun we. Cai nanti jauh bahu karena tenggorokan, masuk karena lubang lewat tenggorokan atau dari hidung gitu dah. Ausoida atau naik lidi mandi ke otak. Dari hidung naik ke otak, kalau dari mulut turun ke tenggorokan. Lam yufdir, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Jadi perlu diperhatikan. Lamun itu teh batal puasa dan terbatal. Ba'dun nasi yumsiku qoblal fajr. Ini ada kasus lagi. Mungkin ada di sebagian daerah. Kemarin juga aku pernah dengar di YouTube ada yang bilang malah rame di sebagian kampungnya, di wilayah Jawa lah, Pulau Jawa. Di sebagian kampungnya beres adzan subuh masih menang rokok. Tapi mungkin ada hal-hal semacam itu. Nah ini juga diangkat oleh musonif. Ba'dun nasi yumsiku qoblal fajr fa idza adana qoma fa akala wa syaraba aw syaraba mutamasikan bi hadithin waroda. Ayat sebagian orang, ada sebagian orang yang ketik sebelum fajar, detik-detik menjelang fajar itu melakukan satu aktivitas, tidak makan, tidak minum sebelum fajar di bulan Ramadan. Faidah adzana koma, ketika dia sudah mendengar adzan, koma fa'akala wa syaraba, dia bergegas makan, minum, mutamasikan dihadifin waroda. Orang tersebut, sebagian orang tersebut berpegang pada satu hadis yang telah kawarin pada Nabi. Ini hadisnya perlu dicari nanti. Nanti kita searching dulu hadisnya apa yang dimaksud, tidak ada salah. Jadi ada orang punya pemahaman seperti itu, sebelum fajar tidak makan, tidak minum. Begitu mendengar adzan, buru-buru makan, buru-buru minum, karena mengamalkan satu hadis. Pahada, kata musonif, pahada maka ahli pemahaman model itu khotoun kabirun, kesalahan yang sangat luar biasa, kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Lam yakul bi ahadun minal a'immah. Tidak ada satupun para imam yang berkata mengenai hal tersebut. Tidak salah ya jelma model itu. Pas adzan buru-buru makan, buru-buru minum, meme adzan atau makan atau minum. Ada sebagian orang enggak, juga mungkin di kampungnya Koil atau Koil ini orang yang berkata ini pernah melihat atau pernah bertemu, ada sebagian orang yang seperti itu merupakan kesalahan yang luar biasa. Wa qad warada ulama ala hadzal hadis. Wa qad radda ulama ala hadzal hadis. Ulama telah menolak hadis tersebut bi annahu, karena hadis tersebut muta'aridun, bertentangan, berlawanan ma'al ayati, sertanya ayat. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah, dalam Al-Quran Allah berfirman, faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri thumma atimmu siyama ilal lail. Faqulu, makanlah kalian semua, washrabu, dan minumlah kalian semua, hatta yatabayyana, sampai jelas, lakum al-khaytul abyadu, pada kalian benang yang berwarna putih,
minal khaitil aswadi, dan benang yang berwarna hitam, minal fajri, maksudnya dari munculnya fajar. Jadi kalian boleh makan, boleh minum di waktu malam sampai kalian bisa membedakan mana benang yang putih, mana benang yang hitam. Ini bicara sebelum masuk listrik kayak zaman sekarang, atau mungkin bagi orang yang berada di pedalaman, di hutan yang tidak tersentuh matahari apa-apa punya informasi lain sebagainya, atau berada di penjara. Boleh dia dan ini kira-kira masih boleh makan belum? Udah subuh atau belum? Nah, patokannya ketika kalian sudah bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam. Summa atimus siyama ila lail, setelah itu maka kalian harus berpuasa sampai di waktu malam. Wa idza ta'arada dalilun, wa idza ta'arada, apabila bertentangan, apabila berlawanan dalilun, satu dalil dzanniyun yang bersifat dugaan. Apabila ada kalian menemukan pertentangan di satu dalil, yang mana dalil tersebut bersifat dzon, ma'a dalilin qat'iyyin, serta dalil yang bersifat pasti, kudiman, maka kalian harus mendahulukan ad-dalilul qat'i, dalil yang pasti dibanding dengan dalil yang sifatnya dugaan. Wa ba'dul ulama, dan sebagian ulama hamilu, menanggung itu mengarahkan ulama tersebut al hadis, karena hadis alal fajril awal dimasukkan ke dalam hadis yang awal, fajar awal. Jadi sebagian orang itu salah memahami hadis. Hadis ini arahnya kepada jelaskan tentang fajar awal. Fajar awal itu fajar kadib. Kalau kita belajar Sabina kan ada fajar kadib, ada fajar sodik. Nah, fajar kadib itu masih bisa kita makan, masih bisa kita minum gitu. Nah, jadi wal ba'du, dan pendapat sebagian ulama al-akhar, qala innal mu'adzin akhdab bil adab. Ayat itu, hadis itu diarahkan bagi seorang muadzin yang salah dalam beradab. Kadang kita sering mendengar belum waktunya ada, tos ada. Mungkin kalau bukan di bulan Ramadan hal itu tidak begitu berdampak, walaupun sama juga berdampak. Tapi kalau di bulan Ramadan kan belum waktu maghrib ada, tahajud masare, memeh asa, emang kos asa, atau walau berupa begitu dihudangkan, bukan ada perbandingannya syariah di masjid, langsung kok ada, padahal jam maghrib, bertakun nunggu bingung buka ya kadang-kadang. Nah, kita gitu ya. Yuftiru manit ta'arikot mutaghayyirun bihomratin ahmi tambulin. Nah, ini berbicara apabila menelan ludah yang berubah warnanya, atau berubah itu karena bercampur bihomratin dengan warna merah. Nahu tambulin seperti sirih, tetapi tidak makan sirih sebenarnya. Wa in ta'assara izalatuha, walaupun sulit untuk menghilangkannya, atau air liur itu berubah bisodri khaitin, dengan sebab dia memakan benang yang sudah dicelup, disepuh oleh benang pewarna. Fatalahu dibagi, lalu kemudian dilepeh, dicidukkan. Atau gula khaitun, ada benang di basahan kucai, au siwakun, atau ayat siwak di basahan kucai, atau di basahannya dirigi dengan air liurnya terus dikeluarkan kembali, atau dimanin dengan air yang bukan dari dalam mulutnya. Baru dahulu kemudian mengembalikan benang tersebut, mengembalikan siwak tersebut ila famihi, ke mulutnya. Wa alaihi rutubatun, sementara di dalam mulutnya itu basah. Tanpa silu, dan terpisahlah basah yang ada di benang, basah yang ada di siwak masuk ke dalam mulut. Wabtala'a, kemudian ditelan, fayudiru, maka itu dapat membatalkan puasa. Awas, ya contohnya pakai nyepah, sehingga ada saya nyepah. Pilih orang gosok gigi, terus gosok gigi, kan lapun kekemuk pertama masih ada bekas odolnya, kedua masih ada, terus kalau memang masih ada warna putihnya keruh, masih kelihatan ketika kita
lepehkeun deui urang cidukeun deui keluarkeun deui masih jadi aya sifat-sifat tilas odol tong wakan dalam ludah kecuali cai anu kurang disemprotkeun jeung cai anu kurang diminum dikekemu dianggo kekemu sama warnanya datangnya dan keluarnya sama maka sifat odolnya sudah tidak ada. Awas jadi lamun urang masuk gigi sing bersihlah kekemuna tong wakan dalam ludah lamun kitu la yaqulu ibtilahu atarin wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab.